कोरोना का जन्मदाता चीन, ये असी नहीं कह रहे, एक रिपोर्ट के विच दावा किया गया और रिपोर्ट भी कोई आम रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट रखी गई है अमरीका दी सीनेट दे सामने, टेबल की गई है रिपोर्ट। खोजकर्तावां ने एक दावा किया है कि कोरोना का जन्मदाता चीन है। कोविड-19 ते अमरीकी सैनेट की रिपोर्ट दे विच खुलासा किया गया है। लैब दे विच रिसर्च तो तैयार होया सी कोरोना, ये रिपोर्ट दे विच दावा किया गया है जानवरां तो कुदरती तौर पर नहीं फैलिया कोरोना वायरस। सब तो पहला चीन के वुहान दे विच मामले सामने आए सन। वुहान की लैब तो कोरोना वायरस लीक होने का शक जाहिर किया जाता रहा। पूरी दुनिया नूं चीन ते शक सी और अमरीका दीयां कई रिपोर्टां विच चीन दे वल इशारा भी किया गया सी ते वुहान लैब विच ही कोरोना तैयार होया। ये हुण एक बार फिर एक रिपोर्ट जिहड़ी अमरीकी सैनेट विच तैयार हुई है, अमरीकी सैनेट के खोजकर्तावां ने तैयार की है। उस रिपोर्ट दे विच एक बार फिर दावा किया गया है कि यह वायरस जिहड़ा हैगा, जिस तरीके के दावे किए जाते सी कि जानवरां तो कोरोना जिहड़ा हैगा इंसानां दे विच आया, कदे कहा जांदा सी ये चमगादड़ तो आया है, कदे कहा जांदा सी ये पेंगोलिन तो आया, कदे कहा जांदा सी कि चीन दी वैट मार्केट जिहड़ी हैगी है, वैट मार्केट दे विच जिहड़े जानवरां दा मीट विकदा है, वक-वक जानवरां दा, उत्थों ये इंसानां दे विच आया है। पर हुण जिहड़े दावा किया गया है अमरीकी सीनेट दी रिपोर्ट दे विच, वो दावा अपने आप विच बहुत वड्डा है। वो दावा यह है कि यह वायरस लैब दे विचों निकलिया है। यह वायरस लैब दी एक्टिविटी दा रिजल्ट है, लैब एक्टिविटी दा रिजल्ट, रिसर्च एक्टिविटी जिहड़ी लैब दे विच कीती जा रही सी, उसका नतीजा है कोविड वायरस, उसका नतीजा है कोरोना वायरस। ते यह अपने आप विच वड्डा इल्जाम सीधे तौर पर अमरीका हुण चीन ते लांदा होया नजर आ रहा है। और चीन जिहड़ा शुरू तो लैके हुण तक सवालों के घेरे विच रहा, और क्यों रहा? तुहानूं याद करना होएगा 2019 का वह वक्त जदों कोविड के मामले आने शुरू होंदे ने, जदों शुरुआती तौर पर कई सारी गल्लां कहीआं जांदियां ने 2019, 2020, 2021, और ये जिस तरीके वक्त अगे वधदा गया, जिस तरीके वक्त अगे अगे लंघदा है, चीन दे विच की कुछ हो रहा सी, ये तुहानूं याद करना होएगा। चीन दे विचों कोई भी खबर, हालांकि अज दी तारीख विच भी चीन किसी भी तरीके की खबर बाहर नहीं जान दिंदा, और वही कुछ उसने कोरोना दे वक्त किया। उसने पूरी दुनिया नूं यह नहीं दस्सिया कि उसकी लैब दे विच कुछ अजिहा होया है, उसके शहर दे विच, उसके इलाके दे विच कुछ अजिहा होया है जिहड़ा पूरी दुनिया लिए खतरनाक हो सकता है। और जदों एक खुलासा होया उदों तक देर हो चुकी सीगी, उदों तक इन्नी देर हो चुकी सीगी कि कोरोना ना दा वायरस पूरी दुनिया नूं अपनी जद दे विच लै चुकिया सीगा। यह वायरस जिहड़ा लगातार फैलदा गया, यह वायरस जिहड़ा लगातार सामने आंदा गया, और उस तो बाद कोरोना वायरस नूं लैके जिस तरीके के खुलासे हो रहे ने, हुण अमरीकी सीनेट रिपोर्ट दे विच जिहड़ा खुलासा होया है वो अपने आप विच हैरान करने वाला। चीन की शमूलियत, चीन किस तरीके इस वायरस नूं प्रोड्यूस करने वाला बनता जा रहा है। रिपोर्ट आई है अमरीकी सीनेट दी, दावा यह है कि यह वायरस किसी जानवर तो इंसान दे विच नहीं आया, सगों ये लैब दी रिसर्च एक्टिविटी दा नतीजा है। ये लैब केड़ी सीगी कि ये वही वुहान लैब है जिससे सारी दुनिया नूं शक है। वुहान लैबोरेटरी ऑफ वायरोलॉजी, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, कि वही इंस्टीट्यूट है? ये अपने आप में सवाल है। ते सब दे विचाले जिहड़ा शक चीन दे उत्ते जाहिर किया जा रहा है, जिहड़ा शक चीन दे उत्ते प्रगटाया जा रहा है, कि उस कड़ी दे विच उस शक नूं एक होर आधार मिलता नजर आ रहा है। कई सारे सवाल ने जिहड़े चीन की भूमिका ते खड़े हुंदे ने। मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले जुड़ रहे ने, मनोज दे नाल गल करांगे। मनोज, चीन पहले दिन तो शक दे घेरे विच है, चीन पहले दिन तो सवालों के घेरे विच है जदों तो कोरोना के मामले आने शुरू होए। पहला कहा गया कि चमगादड़ तो आया है, फिर कहा गया चीन की वेट मार्केट तो आया है, फिर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जिक्र होया, ते हुण अमरीकी सेनेट की रिपोर्ट वो बहुत कुछ बयान कर रही है। मनोज, चीन एक बार फिर सवालों के घेरे विच और अमरीका के निशाने ते। बिल्कुल गगन, जिद्दां तुसीं भी जिक्र कर रहे हो, तो जिहड़ी सीनेट की रिपोर्ट है, एक पुख्ता जिहड़ी रिपोर्ट है, इहदे विच साफ तौर पर कहा गया है कि ये जिहड़ा भी सारी चीज़ां हुई है एक लैब यानी कि रिसर्च लैब जिहड़ी है वो तैयार की गई है। जिद्दां पहला सामने आया सीगा कि जिहड़ा हैगा किसी जानवर दा हैगा, चमगादड़ दा है या फिर किसी तरह के कोई रिसर्च लैब, लेकिन हुण जिहड़ी पुख्ता रिपोर्ट जिहड़ी सीनेट ने दी है उहदे विच साफ किया जा चुका है कि यह लैब च बनिया होया है। ते किन्ने लोग, जे आप गल करिए वर्ल्ड च करीब 6.5 करोड़ लोग इस तो प्रभावित हुए हैं, जे आंकड़े जिहड़े कहते हैं, ते करीब
66 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ। ਕਿੰਨਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਵੀ ਕਮ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, 60 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, 60 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਸਫਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਗगन, बड़ी हैरान कर देने वाली है, बहुत हैरान कर देने वाली है कि ये किसी जानवर का वायरस नहीं सीगा, ये किसी चमगादड़ का वायरस नहीं सीगा, ये लैब च तैयार किया गया। बड़ी हैरान कर देने वाली है। चीन की इन्वॉल्वमेंट जी सामने की गल की जा रही है तो हुण जी रिपोर्ट है उहदे च यह भी दावा किया गया है कि साडे कोल पुख्ता सबूत भी ने। साडी रिपोर्ट जी है वो की कहती है कि एक लैब च तैयार किया गया। सवालिया निशान कई ने, बहुत सारे क्वेश्चंस ने गगन कि आखिर ये सारी चीज़ां, ये जिहड़ी भी वायरस है ये लैब च तैयार किया गया, की मंशा की सी, आखिर उन्हां दे जिहड़े इरादे है या फिर उन्हां दी जिहड़ी मंशा है वो आखिर की सीगा, कि बर्बादी करना। लोकां ने किस तरह का मंजर देखा, असीं लगातार जिक्र किया, असीं लगातार कवरेज की कि कोविड टाइम च किस तरह का मंजर होया सीगा। पूरा जिहड़ा हैगा कर्फ्यू लग्या, लोग घर तो नहीं निकल सकते। बिल्कुल मनोज, दो सवाल इत्थे खड़े होंदे ने, बिजनेस होवे। बिल्कुल मनोज, मैं इसे गल ते आ रहे हैं। दो सवाल खड़े होंदे ने, दो सवाल की खड़े होंदे ने कि चीन दे बारे दो गल्लां कीतियां जा रहीआं सन। एक तां चीन इकोनॉमिक फ्रंट ते अपने आप नूं सुपर पावर बनाना चाहता है, अमरीका दे बराबर दा टाकरा अमरीका नूं देना चाहता है। उस दे लई वो कोशिश कर रहा सी कि कुछ अजिहा किया जाए जिस दे नाल पूरी दुनिया दा अरचारा टैटेरी हो जाए। कोविड ने वो किया। एक तां सवाल है कि चीन दा वो मोटिव पूरा हुंदा है। दूजा सवाल जिहड़ा चीन दी भूमिका नूं लैके लगातार खड़ा हुंदा रहा है कि चीन दे अंदर एक वाइट सुनामी दा खदशा प्रगटाया जा रहा सी। वाइट सुनामी यानी वध रही उम्र दे लोग, उम्र दराज लोग जिन्हां दे सिर दे वाल चिट्टे हो गए ने, चिट्टे वालां वाले बजुर्गां नूं क्योंकि चीन नूं पेंशन देनी पैनी सी। एक खदशा भी प्रगटाया जा रहा सी कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप नूं टारगेट करन दे लई चीन ने वायरस कढ़िया। और जिस तरीके तुसीं कह रहे सी कि 60 प्लस एज वाले लोग फिर वो वर्ल्ड वाइड जिथे भी सीगे वो सब तो वध शिकार होए कि चीन दे दोवें टारगेट पूरे हुंदे ने इस वायरस दे लैब विच तैयार करन दे नाल। बिल्कुल गगन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ दुबई तो। वो कुड़ी आंदे ही सब तो पहला इफेक्ट हुई सी और उस तो बाद लगातार आंकड़े बढ़ते गए, कई केसेस आए। लेकिन उस तो बाद जिहड़ा प्रशासन वल्लों या फिर जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन वल्लों होर जिहड़ा सेंटर वल्लों ये साफ तौर पर बयान लाता सीगा कि किसी तरह की कोई फ्लाइट जिहड़ी है वो अब्रॉड तो विदेश तो नहीं आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जिहड़े भी उत्थे इंडियन उत्थे गई सी घूमन फिरन या फिर किसी भी तरह कोई परपज वास्ते, वो जद भी इत्थे पहुंचते हैं ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆંકੜੇ ਦੇਖੀਏ, ਆંકੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਿਆ ਹੈ। वर्ल्ड वाइड पे है, जिदा मैं पहला भी जिक्र किया कि आंकड़े दसते हैं कि करीब 6.5 करोड़ लोग इस वायरस तो प्रभावित हुए हैं, करीब 66 लाख लोगों की मौत हुई है। बड़ी गिनती कह सकते हैं, बड़ी गिनती। और पहली बार इस तरह होया है
ਗਗਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲੈਬ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਮਗਾਦੜ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੈਬ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁਲ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁਲ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੋਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗਗਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਨਜ਼ਦੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਚੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੈਲੀ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਔਰ ਚੀਨ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੀਨ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੈਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੈਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਬ ਵੁਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਲੈਬ ਕਿਉਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। WHO ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਨ। ਮਨੋਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਬ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ WHO ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੈਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰਾ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲਾਈ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਗਗਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜੇਕਰ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 63 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 61 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਛੇ ਨੇ। 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5.28 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 4.46 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4.40 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 20,512 ਮੌਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 7,85,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 7,64,513 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20,000 ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ। 20,512 ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਮਗਾਦੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਲੈਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੈਬ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਲੈਬ ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਚੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 63 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 61 ਕਰੋੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ HK ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਐਸੈਂਸ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ। तो कोई इन्वेस्टिगेशन जाके वुहान मार्केट या वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या किधरे हो जाके या लोगों को मिल के उत्थे लोकल लोगों को मिल के कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। बट जिहड़ा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन च अवेलेबल है और जिहड़ी साडी अंडरस्टैंडिंग है कोरोना वायरस के बारे उन्होंने सारे नूं देखते हुए ये इंटरिम रिपोर्ट पेश की गई है। बट इहदे विच बड़े डैमेजिंग एविडेंस उभर के आया है। सब तो पहले तो यह समझना जरूरी है कि अज तक सानू कोई इंटरमीडिएट ऐसा जूनोटिक एनिमल नहीं मिला जिहड़ा असीं रेजरवाइज समझते हैं। और ये 2003-4 जिहड़ा पहली बारी सार्स आया सीगा, उसके बाद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बड़ी रिसर्च करन हुई है और वो तद तो लैके अब तक जिहड़ी बैट नूं रिसर्च करते सी, उहदा ब्लड सैंपल लैंदे सी, बाकी सैंपल लैके उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की और जी लैबोरेटरी विचों रिसर्च हो रही सी उत्थे बड़े ज़्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं जिहड़े इंटरनेशनल लैवल के होंदे वो फॉलो किए जा रहे थे। तो अगर इन्हों का सीक्वेंस वायरस देखिए, उन्होंने इवैल्यूएट करके देखिए तो ये एविडेंस लगता है कि एक बड़ी रीजनेबल पॉसिबिलिटी है कि ये रिसर्च के दौरान स्पिल ओवर होया हो। और जिहड़ा असीं कह रहे हैं कि बैट उत्थों एनिमल मार्केट तो आया है, वो चांसेस थोड़े घट लगते हैं क्योंकि कोई सानू इंडिकेटर रिजर्वायर नहीं मिला। उसके बाद भी जी उस मार्केट जी इन्वेस्टिगेशन की गई है उत्थे भी किसी एनिमल नूं इन्फेक्टेड नहीं पाया गया। उत्थे बाकी जगह सैंपल जरूर मिले, बाकी एनिमल तो किधरे नहीं पाया गया। तो मेरी जो देख के लगता है कि ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंटरिम रिपोर्ट है और साइंटिफिकली बड़ी प्लाजिबल लगती है कि शायद एक रिसर्च के दौरान इनएडवर्टेंटली लीक हो गया हुआ बिकॉज सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किए गए। और देखो उहदे नाल कितने लाखां लोगों की जान चली गई और चाइना मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि ये उन्होंने कोई ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं की, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दुनिया को इन्फॉर्म लेट किया। ये सारी चीज़ां जिहड़ियां ये बड़ियां मैटर ऑफ कंसर्न है इंटरनेशनल कम्युनिटी वास्ते।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਪਿਕਚਰ ਦੱਸਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਿਕਚਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੀਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਚੀਨ? आई थिंक एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू होएगा कि चाइना इस तरह का करेगा, क्योंकि आज तक जो बिहेवियर है पैंडेमिक के दौरान, वो चाइना ने उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक करने की कोशिश की। चाहे WHO ने कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की हो या US ने करने की कोशिश की हो, उन्होंने उन्होंने ब्लॉक किया। आज तक तो सानू ये भी पता नहीं कि पहला केस कद आया, क्योंकि इंडिया फरवरी में आया और दुनिया चो कहते सी कि शायद दिसंबर में केसेस आए, बट हुण जिहड़ा एविडेंस आ रहा है वो कह रहे कि मिड अक्टूबर तो लैके मिड नवंबर तक पहले केसेस कुछ आना शुरू हो गए सी। सो जिहड़ा टाइम फ्रेम है वो 3-4 महीने का, उस दौरान चाइना ने किसी को दुनिया इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसी ब्रेक आउट हो गई है ताकि कोई प्रिकॉशन लीती जा सकती या कोई और किया जा सकता। तो मैनू नहीं लगता कि चाइना कुछ इहदे विच बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, और जिस तरह की इस वेले जियो पोलिटिकल सिचुएशन बन रही है, तो चाइना को एक्सपेक्ट करना कि वो ट्रांसपेरेंसी देंगे या कुछ और इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड लेवल से अलो करेंगे, एक पैन नेशनल बॉडी ਨੂੰ ਅਲੋ ਕਰਨਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੜਾ आई थिंक आई डोंट एक्सपेक्ट दैट। तो ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਲੈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ BSL, ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਲੈਵਲ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਾਂ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਇਹ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੂਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਬ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਇਓ ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੂਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2003-4 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵੂਹਾਨ ਸਿਰਫ ਵੂਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੇ, ਵੂਹਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, और भी ਕਈ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਰਮਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਵੂਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਤੇ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਏਸ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫਿਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਊਰਿਨ ਕਲੀਵੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਈਸ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿਵ ਇਨਫੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ, ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 4th ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਲੈਵਲ 2-3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਲੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੂਬੀਅਸ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਰਨ ਕਲੀਵੇਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵਾਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਇਟ, ਦੇ ਵਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਇਰਸ that is very likely, very possible। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ 2003-4 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਰਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆਏ, ਓਮਿਕਰੋਨ ਆਇਆ, ਡੈਲਟਾ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਰੈਪਿਡਲੀ ਆਇਆ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਸ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਇਰਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ, ਜਦੋਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਵਾਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਵਾਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ? ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਅਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਇਟ। ਇੱਕ ਐਂਡੈਮਿਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਮੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਬਟ ਅਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇਜਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪਏਗੇ, ਬਟ ਵੀ ਮੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਇਟ। So that is what the situation is going to be. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਵੁਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਮ, ਕਾਇਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੁਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ, on a personal level between scientists and at an institute level also। तो पूरी तरह नाल ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਅਰਐਵਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਏ। ਮੇ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ WHO ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, तो दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव और बिल्कुल अंडर स्ट्रिक्ट
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਅੰਦਰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਏ। तो ये टाइम हैज कम टू हैव ए रेगुलेटरी बॉडी। आज तक नहीं है, टाइम हैज कम फॉर ए रेगुलेटरी बॉडी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮੁੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਐਚ ਕੇ ਬਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੁਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਐਚ ਕੇ ਬਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਚੀਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਵਰਗੀ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, कोविड वायरस किसी चमगादड़ तो नहीं आया, कोविड वायरस किसी पेंगोलिन तो नहीं आया, सगों लैब तो निकला है और लैब तो किवें निकला है ये हुण जांच का विषय।